हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। अज आपां जमात 9वीं विशा साइंस अध्याय नंबर 12 धुनी दे प्रश्न उत्तर करांगे। अध्याय अंदरले प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 किसी माध्यम विच कंपन करदी वस्तु द्वारा उत्पन्न होई धुनी तुहाडे कन्नां तक किवें पहुंचदी है। उत्तर कंपन करदी वस्तु माध्यम दे कणां नूं कंपन करन लगा दिंदी है। यह माध्यम दे कण अगले कणां नूं कंपन करन लगा दिंदे हन। इस तरह माध्यम दे कणां दा कंपन साडे कन्नां तक पहुंच जांदा है। प्रश्न नंबर 2 तुहाडे स्कूल दी घंटी धुनी किवें उत्पन्न करदी है। पैदा उत्पन्न करदी है। व्याख्या करो। उत्तर जदों असीं हथौड़े नूं स्कूल दी घंटी नाल टकराउंदे हां तां यह कंपन करन लग जांदी है जिस नाल धुनी पैदा हुंदी है। प्रश्न नंबर 3 धुनी तरंगां नूं यांत्रिक तरंगां क्यों कहिंदे हन। उत्तर क्योंकि धुनी तरंगां दे संचार लई हमेशा किसी पदार्थमई माध्यम की जरूरत है। प्रश्न नंबर 4 मान लो कि तुसी अपने मित्र नाल चंद्रमा उत्ते गए हो कि तुसी अपने मित्र द्वारा उत्पन्न धुनी सुन सकदे हो। उत्तर चंद्रमा उत्ते वायुमंडल की अणहोंद होण कारण धुनी का संचार नहीं हो सकता, इसलिए असी अपने मित्र द्वारा उत्पन्न धुनी चंद्रमा उत्ते नहीं सुन सकते। प्रश्न नंबर 5 तरंग का किहड़ा गुण हेठ दित्तिआं नूं निर्धारित करता है। ऊड़ा उच्चापन, आड़ा तिखापन। उत्तर ऊड़ा उच्चापन धुनी तरंग का आयाम, आड़ा तिखापन धुनी तरंग की आवृत्ति। प्रश्न नंबर 6 अनुमान लगाओ कि हेठ दित्तिआं विचों किहड़ी धुनी का तिखापन ज़्यादा है। नंबर ऊड़ा गिटार, आड़ा कार दा हार्न। उत्तर इन्हां विचों गिटार की धुनी वध तिखी हुंदी है। अगला प्रश्न किसी धुनी तरंग की तरंग लंबाई आवृत्ति आवर्त काल अते आयाम तो की भाव है। उत्तर ऊड़ा तरंग की लंबाई 2 क्रमवार नपीड़ना सी या 2 बार नखेड़ना आर दे विचकार की दूरी नूं तरंग लंबाई कहते हैं। इसकी इकाई मीटर है। आड़ा आवृत्ति इकाई समय विच किसी बिंदु विचों लंघ रहे डोलना की संख्या नूं आवृत्ति कहते हैं। इसकी इकाई हर्ट्ज HZ है। ईड़ी आवर्तकाल किसी बिंदु विचों 2 लगातार नपीड़ना या नखेड़ना के लंघण विच लगे समय नूं आवर्तकाल कहते हैं। इसकी इकाई सैकेंड है। सस्सा आयाम ए किसी माध्यम विच मध्य स्थिति के दोवां पासिਆਂ अध्यात्मिक विस्थापन नूं तरंग का आयाम कहते हैं। इसकी इकाई मीटर है। प्रश्न किसी धुनी तरंग की तरंग लंबाई अते आवृत्ति उस दे वेग नाल किवें संबंधित है। उत्तर वेग बराबर तरंग लंबाई गुणा आवृत्ति। प्रश्न अगला प्रश्न किसी धुनी स्रोत तो 450 मीटर की दूरी ते बैठा होया कोई मनुख 500 HZ की धुनी सुनता है। स्रोत तो मनुख तक पहुँचण वाले 2 क्रमवार नपीड़ना विचों किन्ना समा अंतराल होवेगा। उत्तर
ਆਵਰਤੀ ਬਰਾਬਰ F ਬਰਾਬਰ 500 HZ। ਦੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੀੜਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਬਰਾਬਰ ਆਵਰਤ ਕਾਲ ਬਰਾਬਰ T ਬਰਾਬਰ 1/500 ਬਰਾਬਰ 0.002 ਸੈਕਿੰਡ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਧੁਨੀ ਦਾ ਉੱਚਾਪਣ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ, ਧੁਨੀ ਦਾ ਉੱਚਾਪਣ, ਧੁਨੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ। ਨੰਬਰ 1, ਉੱਚਾਪਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਧੁਨੀ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਧੀਮੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਧੁਨੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਧੁਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕਾਈ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2, ਉੱਚਾਪਣ ਧੁਨੀ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਤੀਬਰਤਾ ਧੁਨੀ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਉੱਚਾਪਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਡੈਸੀਬਲ dB ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ, ਲੋਹੇ ਠੋਸ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਨਸਰਟ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ, ਕਨਸਰਟ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਧੁਨੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸੁਣਨ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ, 20 Hg ਤੋਂ 20,000 Hg ਤੱਕ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਵਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਊੜਾ ਨੀਮ ਧੁਨੀ, ਆੜਾ ਪਰਾ ਧੁਨੀ। ਉੱਤਰ, ਊੜਾ ਨੀਮ ਧੁਨੀ ਬਰਾਬਰ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਆੜਾ ਪਰਾ ਧੁਨੀ ਬਰਾਬਰ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ, ਧੁਨੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨ ਕਰਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਂਗੀਚਿਊਡਿਨਲ ਤਰੰਗ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਕਣ ਧੁਨੀ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਧੁਨੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ, ਧੁਨੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਤਿੱਖਾਪਣ ਅਤੇ ਉੱਚਾਪਣ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਗਰਜ ਅਤੇ ਚਮਕ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਚਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਗਰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਗਰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਧੁਨੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਆਵਰਤੀ 100 Hz ਹੈ, Z ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੰਪਨ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਤਰ, ਆਵਰਤੀ ਬਰਾਬਰ 100 Hz। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ 100। 60 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ 100 ਗੁਣਾ 60। 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6000। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੀ ਧੁਨੀ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਉੱਤਰ, ਹਾਂ, ਧੁਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1,
ਆਪਾਤਨ ਕੋਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੰਬਰ 2 ਆਪਿਤ ਕਿਰਨ ਦਰਪਣ ਦੇ ਆਪਨ ਬਿੰਦੂ ਉੱਪਰ ਲੰਬ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਪਈ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਧੁਨੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੂੰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਧੁਨੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਸਰੋਤ ਦੂਰ ਪਈ ਵਸਤੂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਸਥਿਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਗੂੰਜ ਜਲਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ? ਊੜਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਆੜਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਤਰ, ਗੂੰਜ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਾਵਰਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 0.01 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਧੁਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧੁਨੀ ਜਲਦੀ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੂੰਜ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਧੁਨੀ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 0.01 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੋ ਬਹਾਰਕ ਉਪਯੋਗ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ, ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚਾਲ ਸੁਨਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਹੁ ਗੂੰਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗੂੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਧੁਨੀ ਸੋਖਕ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਨਪੀੜਨ ਹੋਏ ਫਾਈਬਰ ਬੋਰਡ, ਖੁਰਦਰਾ ਪਲਾਸਟਰ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਚੇਪਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਉੱਚਾਪਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁਨੀ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਧੀਮੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਚਾਪਣ ਧੁਨੀ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਾਪਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਡੈਸੀਬਲ dB ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚਮਗਾਦੜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫੜਨ ਲਈ ਪਰਾਧੁਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ, ਚਮਗਾਦੜ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਾਧੁਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਤੰਗੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਧੁਨੀਆਂ ਚਮਗਾਦੜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਮਗਾਦੜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਸਰਵਣ ਧੁਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਪਰਾਧੁਨੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਪਰਾਸਰਵਣ ਧੁਨੀਆਂ ਲੰਘਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਆਵਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧੂੜ, ਚਿਕਨਾਈ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕਣ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।